إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab, bizni o'zining shiksiz, ishi-qiriyi bo'lmagan hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan haq ilahimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Har qaysimiz iymon keltirdik Alloh Taolaga, ham shahodat keltiramiz Allohdan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan haq iloh yo'q. Kimni Alloh o'zining rahmati bilan, o'zining fazilati bilan to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, qalbin haq yo'ldan qilsa, bütün dünya buzilsa da ol buzilmaz. Ol o'zining haqlig'ida qolar. Kimni Alloh Taala o'zining g'adilligi bilan adam balasining kasb etgani sababli to'g'ri yo'ldan mahrum etsa, yuragin haq yo'ldan toypildirsa, bütün dunyosi onu haqiqatga chaqirsa da, haqiqatga undasa da, ol to'g'ri yo'lga kelmas. Yer ham ko'klarga Allah'ın rahmeti bulup kelgen bizning için aziz atkay ankaylarımızdan da bala anıqlarımız o'zimizdan da suyukliroq, qadrliroq bo'lgan Allah'ın elchisi peygamberimizga Allah'ın salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni, anlarsın sizni taqvolikqa chaqiram. Allah Teala'nın emirlerin o'tagiz. Onun tıygan haram işlerinden yirak bulunuz. Taqvalık Allah Teala'nın bizning üstümüzdeki ulug' haqidir. Bizning Rabbimiz qarşında bulgan ulug' buruşimizdir. Allah Teala Al-İmran suresinin 102. ayetinde aytdi: Ya eyyühellezine amenu ittaqullaha haqqa tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey iman keltirgan bandalar, Alloh Taolaga tiyishli taqvolik bilan taqvo bo'ling'iz. Allohning emirlarin tiyishincha o'tagiz. Ham haramlarından tiyishincha tiyiling'iz. Hem Müslüman bulmagan halde Allah huzuruna qaytudan saqlanıgız. Hem aziz kardeşlerim, adam balasının turmuşunda nindigine haletler bulsa da, adam balası nindigine ağırlıklarga tarısa da, eğer de ol özünün imanına doğru kalsa, eğer de ol Rabbisine bulgan takvalığın saklap, en birinci oranga takvalıkını koysa, Allah Teala onun ağır haletinden çıkı yolun özü ko'rsatacak. Kerakli eshiklarni o'zi ochacak. Kerakli sebeplerini, kerakli kishilarni o'zi jibarib, onun qarşına keltirib bastıracak. Allah Teala Talaq suresinin 2-3 ayetlerinde aytdi: "Ve men yattaqillaha yec'al lehu makhraja." Kim nindigine halde bulmasın, eğer de ol Allah'ı Teala'ga taqvo buluğun saklasa, Allah'ı Teala ana her bir haletten çıkı yolun ko'rsatacak. Her bir problemi, her bir bela, qaza, hasret, Allah'ı Teala şul hasretten ana çıkı yolun ko'rsatacak. Ve yarzuqhu min haythu la yahtasib. Hem Allah'ı Teala anı ol bütünlüğü bilmegen, ol bütünlüğü kütmegen, ümit etmegen yerden ana rizık bireşek, ana mülket bireşek. Talaq suresi
2-3 аятлар. Азиз кардәшләрем, халкыбыз ничә еллар küfрлек афәтендә яшәп тә, Раббыбыз үзенең шиксез рәхмәте белән безләрнең күңелләребезне иман нурлары белән яктыртты. Безгә Аллаһы Тәгаләнең йортларын торгызырга, шул йортларга, мәчетләргә килеп, аңа юнәлеп намазлар укырга, рукух кылырга, сәҗдәләргә төшәргә, аның китабын өйрәнергә насыйп итте. Бу Аллаһы Тәгаләнең безгә булган шиксез рәхмәтедер. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безне үзенең миллионлаган бәндәләре арасыннан сайлап, безнең йөрәкләребезне туры юлга күндермәгән булса, беребез дә без туры юлны үзлектән таба алмас идек. Фәлән мулла баласы булганга да, фамилиябыз Фәләнов булганга да, татар булган өчен дә хакыйкатьне аның өчен генә таба алмас идек. Әгәр дә Аллаһ безне күндермәгән булса. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Нур сүрәсенең 21 аятында әйтте: "Валаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху ма зака минкум мин ахадин абада." Аллаһ Тәгалә әйтте: әгәр дә сезгә Аллаһының рәхмәте, Аллаһының фазиләте иңмәгән булса, әгәр дә Аллаһның рәхмәте булмаган булса, сезнең арагыздан берегез дә бер кашанда чистарына алмас иде ди. Küfрлектән чыга алмас иде. Җахилияттән гыйлем нурына килә алмас иде. Ширк, мөшриклек афәтеннән тәүхид нигъмәтенә берегез дә килә алмас иде. Валакинналлаһа юзакки ман яша. Һәм Аллаһ Тәгалә аятында дәвам итә: Аллаһ ди. Аллаһ сез түгел, үзе теләгән бәндәсен чистарынырга насыйп итә. Паклый. Валлаһу самигун галим. Аллаһ һәр нәрсәне ишетеп торучы һәм белүчедер. Азиз туганнарым, бәндәләрнең барысының да калепләре, күңелләре, йөрәкләре ничек кенә без аны атасак та безне калеп яшәтә, безне калеп йөртә. Калебе исән, ул исән кеше була. Калебе үлгән, җир өстендә атлап йөрсә дә ул мәйет була. Безләрнең барыбызның да калепләребез бер Аллаһ кулында. Һәм Аллаһ аларны кайсы якка теләсә, шул якка бора. Аллаһы Тәгалә үзе теләгән бәндәсен туры юлдан алып бара, теләгәнен хак юлдан тайпылдыра. Әмма Аллаһ һич кемгә дә золымлык, гаделсезлек кылмыйдыр. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез алейхиссалату вассаламның хатыны Умму Сәләмәдән сорадылар. Аллаһының илчесе саллаллаһу алейхи вассалам синең янәшәңдә булганда күбрәк нинди дугалар кыла иде дип. Нинди дугалар? Чөнки пәйгамбәребезнең хатыны Умму Сәләмә иде аның белән бергә булды, көнен-төнен бергә үткәрде һәм сөйкле пәйгамбәребез үзе генә булганда, иде генә булганда нинди дугалар кыла, нинди зикрләр әйтә, моны кем белде? Әлбәттә, моны хатыннары белде. Һәм Умму Сәләмәдән ул иендә булганда нинди күбрәк дугалар кыла иде дип сорагач, Умму Сәләмә радиллаһу анха әйтте: Аллаһының илчесе күбрәк шушы дуганы кыла иде ди. Я муқаллибал кулуб, тhabбит qalbi ala dinik. Эй йөрәкләрне буручы, эй йөрәкләрне әйләндерүче. Чөнки җәмәгать, калб дигән сүз ул үзе тик тормый торган, гел борылып, гел әйләнеп тора торган нәрсә. Шуңа күрә калб ул шушы бөтерелеп торганга, үзгәреп торганга калб дип аталды. Һәм сөйкле пәйгамбәребез шундый дуга кылган: Я муқаллибал кулуб, эй калбләрне буручы, тhabбит qalbi ala dinika. Минем йөрәгемне синең динеңдә ныгытсаң иде. Минем йөрәгемә синең динеңдә ныклык бирсәң иде. Иманда, итагатьтә дип. Һәм
Умму Сәләмә дәвам итеп әйтә: "Бер вакыт мин ди аннан сорадым ди: "Я Расулаллах, син ди гел шушы доганы кабатлыйсың. Аның сәбәбе нәрсәдә?" дип. Шуннан соң ул миңа әйтте ди: "Эй Умму Сәләмә, нинди генә адәм җир өстендә яшәсә дә, аның калбе бер Аллаһ кулында. Аллаһ теләгәнен туры юлдан алып бара, теләгәнен адаштыра" диде. Һәм шушы Умму Сәләмәнең шушы сүзләрен ишеткәч, Пәйгамбәребезнең хәдисен тапшырганнан соң, Мугаз шушы сүзләрне ишеткәч, Аллаһының тизрәк Коръәндәге доганы укыды. "Раббана ла тузиг кулубана бәғда из хадайтана" диде. "Я Раббыбыз, безләрне хак юлга күндергәннән соң, яңадан безне тайпылдырма, йөрәкләребезне тайпылдырма" диде. Бу хадис, азиз кардәшләрем, Имам Тирмизи хадислар җыентыгында килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, йөрәк безнең патшабыз, һәм йөрәк безне йөртә. Йөрәк безне изге гамәлләр кылырга этәрә. Йөрәк безне гынахка чумдыра. Һәм һәрберебез үзебезгә сорау бирергә тиешбез: безнең йөрәкләребез ни хәлдә? Аллаһ субханаху ва тәгалә әгәр дә бүген безне үз янына, үз хузурына алып җавапка тотса, безнең йөрәк халәтебез безнең Аллаһның рәхмәтенә ирешүгә сәбәп булырмы, әллә безне мәңгелек газапларга дучар итәрме? Без бит еш кына тормыштан гаделлек эзлибез. Күп кенә кешеләр, бигрәк тә үзебезгә кагылганда, кешегә кагылганда ярар, инде гаделлек башка. Ә менә синең хакыңа биреп бетермәсәләр, гаделлек кирәк дибез. Кай вакыт без гаделлек өчен дип лаф орабыз. Әгәр дә Аллаһ бездән гаделлекне таләп итсә, әгәр дә Аллаһ Тәгалә, ул бит гадел, әгәр дә бүген безнең кылган изге гамәлләребезне үлчәүнең бер ягына куеп, сул ягына икенче якка гынахларыбызны куеп, безгә гаделлек белән җәзасын бирсә, нәрсә булыр иде микән? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә диде? Әгәр дә шулай эшләсәм, җир өстендә бер җан иясе дә калмас иде. Бөтенесе халак булыр иде. Ни сәбәпле? Гынахлар сәбәпле. Шушы ватык, җимерек, тайпылган йөрәкләр сәбәпле. Аллаһ гадел, ләкин ни өчен ул безне бүген җәзага тартмый? Чөнки ул әле рәхмәтле дә. Ул сабыр итә. Ул безгә төзәлергә, үзебезнең йөрәгебез, җаныбыз өстендә эшләргә Аллаһы Тәгалә каршында тәүбә итәргә мөмкинлек бирә. Сөйкле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям кешелек тарихында иң изге кеше булды. Һичбер пәйгамбәр, һичбер изге бәндә аннан изгерәк була алмады. Сөйкле Пәйгамбәребез Аллаһы Тәгаләнең иң хәерле мәхлугы булды. Һичбер фәрештә сөйкле Пәйгамбәребездән өстен була алмый. Аллаһы Тәгалә аны гынахлардан имин кылды. Пәйгамбәребез маъсум, ягъни гынахлардан имин, ул гынах кыла алмый. Һәм сөйкле Пәйгамбәребез исән вакытта аңа җәннәтне вәгъдә итте, гарантия бирде, син җәннәттә буласың дип. Әмма шушыларга карамастан сөйкле Пәйгамбәребез, карагыз, һәр вакыт йөрәген төзәтү белән яшәде. Карагыз, өендә нинди дуга кылды? Раббым, йөрәгемә ныклык бир диде. Раббым, син йөрәкләрне бурасың, минем йөрәгемне ныгыт диде, йөрәгемне ныгыт диде. Һәм бу бит әле Умму Сәләмәдән килгән бер генә хадис. Ә без башка хадисләрдә аның башка дугаларын күрәбез, һәм шуларда йөрәк сүзе, йөрәк ныклыгы, йөрәк төзеклеге һәр вакыт искә алына. Карагыз, Аллаһумма инни аъуду бика мин калбин ла яхша. Сөйкле Пәйгамбәребез әйтә иде: "Я Аллаһ, сакла мине курыкмаучы йөрәктән, синнән, синең ачуыңнан, синең газабыңнан курыкмаучы, тетрәнмәүче йөрәктән мине сакла. Аллаһумма җәл фи калби нура." Намазга барганда сорый иде: "Я Аллаһ, минем йөрәгемә нур бирсәң иде, йөрәгемне нурландырсаң иде" дип сорый иде. Аллаһумма наққи калби минал хатая кама юнаққа thawbul абьяду минад данас. Я Аллаһ, ничек ак кием кирдән, пычрактан чистарынган кебек
минем йөрәгемне хаталардан чистартсаң иде. Минем йөрәгемне гынахлардан чистартсаң иде дип сөйкле пәйгамбәребез дуга кылайды. Аллаһумма ати нафси тaqwaha ва заккиха анта хайру ман заккаха анта валиюха ва маулаха. Я Аллах, минем нәфсемә, күңелемә, җаныма тaqвалыгын бир һәм аны чистарт, пакла, чөнки син паклаучы, иң хәерле чистартучы, син безләрнең дустыбыз, син безләрнең яклаучыбыз дип һәм башка дуаларын күрәбез пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әбит ул иң түзүк калып иясе. Аның йөрәгеннән дә түзүк калып була алмый. Ни өчен сөйкле пәйгамбәребез йөрәк түзүклеген шушы кадәр кайгыртты? Чөнки ул йөрәкнең, калыпның кеше тормышында булган әһәмиятен белде. Кешенең әйткән сүзләре, кешенең кылган гамәлләре, кешенең йөргән адымнары, кешенең уйлаган уйлары кайта, аның йөрәгенә кайта. Калганнары исполнительләр, ләкин генераль директор, әмер бирүче ул менә монда утыра. Һәм сөйкле пәйгамбәребез Имам Бухари, Муслим җыентыгында килә, кеше тәнендә нәрсә диде? Бер әгъза бар, бер ит кисәге бар. Әгәр дә шушы әгъза, кичкенә генә әгъза төзәлсә, бүтін тәне түзәлә диде. Әгәр дә шушы кичкенә генә әгъза бозылса, адам баласының бүтін тәне, аягы да, кулы да, күзе дә, теле дә, аңы да, зихене дә бүтін тәне бозыла диде. Ул әгъза калып диде, кешенең йөрәге диде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, кайбер кешеләргә бераз гына насихат бирә башласаң, абый, нигә инде монда яман эшләр кыласың дисәң, ни өчен шушы кадәр шакшы сүзләрне әйтәсең, дөньяда бит шундый матур сүзләр бар дисәң, алар тотыналар сиңа, минем күңелем чиста. Минем күңелем чиста. Калганы аның показуха диләр. Мөхтәрәм җәмәгать, телдә, кулда, аякта, күздә алар бөтенесе патшаның куллары. Патшаның хезмәтчеләре генә. Патша ни кушса, тел шуны сөйли. Патша ни кушса, күз шуны күзли. Патша ни кушса, баш шуны уйлый. Патша ни кушса, аяк шунда китә, кул шуны эшли. Һәм җәмәгать, бүтән әмер алар әйткән чиста күңелләреннән килә. Әгәр дә аның күңеле чиста булса, телендә шакшы сүзләр булмас иде. Телендә шакшы сүзләр булмас иде. Әгәр дә аның калбы чиста булса, аягы шакшы юллардан йөрмәс иде. Шуңа күрә галимнәребез әйттеләр, калып кешенең нигезе ди. Иң зур, иң әһәмиятле әгъза аның нигезе калбы. Әгәр дә кешенең калбында мәгърифәт булса, аңлау булса, ак белән караны айыру булса, һәм теләк булса, ниндидер теләк булса, калыптә булган җисемгә әмер булып төшә ди. Калыптә булган әйбер тәнгә приказ булып төшә. Һәм ул не обсуждается. Тен һәм нәрсә диде? Тән, җисем калып теләгәнгә каршы килә алмый ди. Мөхтәрәм җәмәгать, кай вакыт илдә, ил башлыгы бер әйтә, аның ярдәмчеләре икенчене эшләргә мөмкин. Оешмада шулай булырга мөмкин, ләкин кеше тәнендә тәртип. Йөрәк бер әйберне куша икән, кулда эшли, аякта эшли, берсе дә каршы әйтә алмый. Берсе дә каршы әйтә алмый. Шуңа күрә җәмәгать Абу Хурайра да әйткән, калып дигән ул патша, тән әгъзалары, аның гаскәре ди. Патша кая кушса, гаскәр шунда китә дигән. Шуңа күрә, газиз дусларым, әгәр дә без үзебезнең барган юлыбыз дөрес булсын, тормышыбыз, яшәгән тормышыбыз чиста булсын дисәк, без үзебезнең йөрәгебез белән шөгыльләнергә тиешбез. Бүтән игътибарны йөрәгебезгә юнәлтергә тиешбез. Йөрәкне чистартырга кирәк. Йөрәк паклыгын, йөрәк сафлыгын кайгыртырга кирәк. Сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде? Ла ястaqиму иману абдин хатта ястaqиму калбы. Кешенең йөрәге истиқамәтле булмыйча, кешенең йөрәге тугры, дөрес булмыйча, аның иманы да
истиқамәтле булмас диде. Аның иманы да дөрес булмас диде. Шуңа күрә бу Имам Ахмад риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, әгәр дә телегезне ялганнан, гайбәттән, яман сүзләрдән тыя алмасагыз, телегезне сүгеп утырмагыз. Йөрәгегезне төзәтегез. Чөнки йөрәк аңа шул сүзләрне сөйләргә кушкан. Аллаһы Тәгаләнең харам кылган нәрсәләреннән тыелыгыз. Чөнки бәндә нинди генә Аллаһының әмерләрендә кимчелек китерсә, Аллаһның нинди генә гынах дип әйткән эшне кылса, ул гынах турыдан-туры аның йөрәгенә тәэсир итә. Һәрбер безнең кимчелегебез, һәрбер гынахыбыз безнең йөрәгебезгә кара нокта булып ята. Һәм ул нокталар арта. Худайфа, Имам Муслим җыентыгында килә, Худайфа радиллаһу анху тапшыра бер вакыт сөекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шундый сүзләр әйтте ди. Фитнә. Алар калепләргә ди сиздермичә генә әкрен үтеп керәләр ди. Фитнә ул ишек шакып керми, ул шуышып керә. Әкрен генә каяндыр агып керә. Һәм сөекле пәйгамбәрбез моңа мисал китерде. Ботак шыпта үрелгән кебек. Менә циновка бар элек булган. Элек кыймалар да булган шыпта, ягъни берничә калынрак ботакны куялар да, нәзик ботакларны берәм тизеп кыйма барлыкка килә. Циновка шыпта диләр шулай бит. Һәм сөекле пәйгамбәрбез мисал итеп китерде. Менә бер ботак керде, ботак артыннан икенчесе керә, өченчесе менә шулай иттереп дөньяда фитнәләр кешенең йөрәгенә үтеп керә. Әкрен генә, күренмичә, сизелмичә үтеп керә. Һәм кайсы гына йөрәк калып шушы фитнәне кабул итсә, бу аның өстендә кара нокта булып урнаша ди. Йөрәкнең өстенә бер кара нокта булып урнаша. Кайсы гына калып ул фитнәне инкар итсә, ул харам, гынах, явыз эштән тыелса, йөрәк өстендә аның шушы инкар итүе ак нокта булып пайда була ди. Һәм ахыр чиктә кешеләрнең йөрәкләре икегә бүленә ди. Ике төрле йөрәкләр була. Беренчесе ул тау кыясы кебек ди, скала кебек ди. Шымарган, нык булган тау кыясы кебек, әле дөнья яши икән, җир һәм күкләр тора икән, нинди генә фитнәләр килсә дә ул йөрәккә фитнә керми ди. Ул йөрәккә фитнә үтеп керми, чөнки аның йөрәге нык. Тау кыясы кебек ди. Шуңа күрә дөнья биткәнче әллә нинди фитнәләр булса да ул аңа үтеп керми. Икенче төркем йөрәкләр ди. Алар ди караңгы, соры калепләр ди. Ак калепләр түгел, караңгы, соры калепләр. Һәм ул калепләр асты өскә әйләнгән кымганнар кебек ди. Ягъни аңа әйбер салып булмый. Аның ичендә нәрсәдер бар инде. Асты өскә әйләнгән кымганнар кебек, алар ди изгелекне изгелек дип күрмиләр ди. Алар танымыйлар изгелекне. Яманлыкны инкар итмиләр. Фақат нәфис хавалары белән тулганнар ди. Нәфис хавалары белән тулганнар. Бу җәмәгать Имам Муслим риваятында килә. Шуңа күрә бөтен нәрсә кая кайта? Кешенең йөрәгенә кайта. Кемнеңдер йөрәге тамам капланып беткән. Бер тап, икенче тап, өченче тап. Кемдер шушы тап төшмәсен дип тәүбә, истигъфарга ашыккан, шушы тапны сөртергә тырышкан. Һәм җәмәгать бөтен бәләбез безнең авыру йөрәкләребезгә кайта. Әгәр дә моңа кадәр шатланып, сөенеп бирә торган хәер садакаңны бирми башласаң, әгәр дә моңа кадәр сагынып көтеп алган намазыңны вакытыннан кичектереп укый башласаң, әгәр дә моңа кадәр гадәттә укып килгән Коръән аятларын калдыра, оныта башласаң, әгәр дә моңа кадәр тотып килгән нәфил уразаларын кала башласа, димәк, шыптага яңа ботаклар кергән кебек, синең йөрәгеңә фитнәләр үтеп кергән. Һәм тиздән синең йөрәгең башка якка борылырга мөмкин. Бүген җәмәгать, ул бүген генә түгел, инде гел шулай булды. Кайбер халыклар, алар үзләрен кешелекнең иң хәерлесе,
иң дәрәҗәле, иң бийек милләтләр дип уйлыйлар. Безне Аллаһы Тәгалә сайлады диләр. Без избранный диләр. Башкаларны бөтенләй кешегә дә санамыйлар. Әйе, Аллаһы Тәгалә үз вакытында Бәну Исраил халкын шыннан да зурлады. Карагыз, Бәну Исраил халкына күпме пәйгамбәрләр килде. Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрләре аша шул халыклар белән элемтәдә торды. Шыннан да аларны зурлады. Китаплар инде. Әмма ләкин алар Аллаһының әмерләре белән уйный башладылар. Алар Аллаһының дине белән уйнарга теләделәр. Һәм Аллаһ аларның калепләрен башка якка борды һәм хак юлдан тайпылдырды. Карагыз, Саф сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва из қала Муса лиқаумихи я қауми лима ту'зунани ва қад та'ламуна анни расулуллахи илейкум." Менә Муса пәйгамбәр, Муса галейһиссалам Бәну Исраил халкына килеп, аларны хак юлга өнди башлагач, алар Мусаның Аллаһының пәйгамбәре икәнен белеп тә, алар Мусага каршы чыктылар. Алар Мусага күпме хәсрәт китерделәр. Күпме авырлык китерделәр. Шуңа күрә Муса галейһиссалам аларга әйтте: "Сыңсыз бит минем Аллаһның илчесе икәнемне беләсез. Нигә мине азалыйсыз? Нигә мине газаплыйсыз?" диде. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, моның сәбәбен: "Фәләммә зәгу азагаллаһу кулубахум." Кашан алар хак юлдан китә башладылар, Аллаһ аларның йөрәкләрен тайпылдырды ди. Алар хак юлдан тайпыла башлады. Аллаһ аларны адаштырды ди. Валлаһу ла яхдил қаумал фасиқин. Һәм ни өчен Аллаһ аларны адаштырды? Моның сәбәбе бар. Чөнки Аллаһ ла яхдил қаумал фасиқин. Аллаһ бузык булган, яман булган халыкны туры юлдан алып бармый. Бу Саф сүрәсе 5-нче аят булды. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ хак юлдан алып бара. Аллаһ Тәгалә адаштыра. Әмма ләкин Аллаһ бер кешене хакыйкатьне күрсәтеп тә, намазны күрсәтеп тә, динне күрсәтеп тә бер көнне күңелен япкан икән, Аллаһ залим түгел. Димәк, кешенең калбендә ихласлыгы юк. Димәк, кеше дин белән уйнамакчы була. Димәк, кеше диннән үзенә файданы алып, үзенең тормышына мәшәкать китергәннән качмакчы була. Шуңа күрә Аллаһ аны хак юлдан тайпылдыра. Һәм Аллаһны алдап булмый җәмәгать. Аллаһыга ихлас булыйк. Аллаһы Тәгаләдән чиста, саф калепләр сорыйк. Шушы дөнья малына бирелеп, дөнья куып, гынахка чумып, үзебезне мәңгелек ахирет, мәңгелек җәннәт бакчаларының нигъмәтләреннән мәхрүм итмик. Аллаһ Тәгалә безләрнең калепләребезгә нур бирсә иде. Я Раббым, безләрнең калепләребезне нурландырсаң иде. Я Раббым, безләрнең кулак ишетүләребезне нурландырсаң иде. Я Раббым, безләрнең күзләребезгә нур бирсәң иде. Я Раббым, безләрне синнән курыкмаучы йөрәкләрдән сакласаң иде. Безләрне яламаучы күзләрдән сакласаң иде. Безләрне сиңа барып җитмәүче, синең тарафыннан ишетелми торган, кабул булмый торган дугалардан сакласаң иде. Я Раббым, безләрнең нәфесләребезне, күңелләребезне пакласаң иде. Тақвалык бирсәң иде, чөнки син иң хәерле паклаучы, син безләрнең дустыбыз, син безләрне саклаучы, безләрне кайгыртучыдыр. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.